माता गंगा जी, माता जीवन कौर जी, माता चंद कौर जी, इन्हां दे पिछे उन्हां दी एक जन्मी कईयां जन्मां दी तप जप तक जन्मी कईयां जन्मां दी तप जप तप दी कारणा है। मध्य प्रदेश जबलपुर के रहने वाले रजिंदर सिंह ये संतूर वादक सतगुरु जगजीत सिंह दे वरसाए हुए ने। सतगुरु जगजीत सिंह जी इन्हां दे घर आउंदे रहिंदे सन, कई बार चरण पाउंदे सन। जदों मध्य प्रदेश या होर अगे जाना है इन्हां दे घर चरण पाउणे है। मध्य प्रदेश विच एक रहिंदे सन संत, वो मैडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाउंदे सन। ध्यान नाल बंदे नूं सामने जिहड़ा बंदा आया उसदा पिछला कर्म नहीं वेख लैंदे सन। एक बारी सतगुरु जी आए, उन्होंने कहा भी जदों तुहाडे सतगुरु जी आउण, ये हरजिंदर सिंह के पिता नूं कहा मैनूं फोन कर दिओ जे मैं भी आण के दर्शन करके अपना जीवन साकारत कर लवांगा। सतगुरु जी गए, उन्होंने फोन किया, वो आण के उन्होंने दर्शन किए। जो उन्हों का रोज का तजर्बा सी, मैडिटेशन करते सन, ध्यान लगाउंदे सन, वो ध्यान करके जो भी सेवक जिन्ने सन सतगुरां दे कोल, उन्हां दी पिछले जन्म की सारी जब तक उन्होंने नज़र आ गया। बाद उन्होंने रजिंदर सिंह के पिता नूं दस्सिया भी ये कोई एवें फड़ के नहीं सेवक बन गए हुए, फटाफट इस जन्म दे विच ही इन्हां दे पिछले कई जन्मां दे तपने तां सतगुरां दे सेवक बने ने। माता चंद कौर जी का यह जन्म नहीं है, पिछले कई जन्मां दे तपने ते तां जाके इत्थे जगत माता का रुतबा ये बहुत उच्ची ते सुच्ची जिहड़ी है ये जगह मिली है। ये माता की गल है। माता जी का जो जन्म है वो बुरज थरोड़, जो इन्हां दा माता जी का नानका पिंड है, इन्हां दे पिता बाबा सरवण सिंह जी, माता समा कौर जी, इन्हां दा जन्म जो है अपने नानके दे घर होया। नानकिਆਂ ਦੇ ਘਰ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਾਲੀ ਖੁੱਲੇ ਸਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਹਰੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਧਾਂਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਮਾ ਕੌਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਰੁਪਏ ਦੰਡ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ भई अज ये सरवण सिंह ने नामधारियां दी धी लै लई है, तो कोई गल नहीं, ये अपनी धी नामधारियां नूं जरूर देवेगा। ये भी गल रह गई, हो गई। जदों सरवण सिंह नाल माता समा कौर दा आनंद कारज होया, लगन होया, उस तो बाद ये खुले होंदियां भी पूरी सोध रख ली, सारी उम्र सोध रखी है। उन्हां दे घर ही फिर माता चंद कौरी, जिन्हां दा पहला नाम पेका नाम करतार कौर सी, 1932 में जन्म होया अपने नानके घर। ते नानकियां दे नाल इन्हां दा बहुत लगाव सी। बचपन दे विच ही सारियां दा इन्हां मन मोह लिया, हसू हसू करते रहना, हसदे खेडदे रहना। समा बीतदा गया, अपने चाले बीतदा गया, ते जवान युवा अवस्था विच पैर धरिया। रह नानके ही ने युवा अवस्था में पैर धरिया, ते नाल जिहड़ियां इन्हां दियां हम उम्र जिहड़ियां सन लड़कियां सन, उन्हां नाल प्यार हो गया, सहेलियां बन गईयां। ते हर वेले उत्थे भी सेवा का भाव इन्हां दे कोल रिहा सी। आम तुहानूं पता ही है, पंजाब दे विच साउण दे महीने च तीयां दा मेला लगदा है। जवान लड़कियां जाके पींघां झूटदियां ते उत्थे गिद्धा पांदियां ने, उत्थे बोलियां पांदियां जो पंजाब दी बोलियां ने। इन्हां लड़कियां सहेलियां माता चंद कौरी करतार कौरी दीयां सहेलियां ने उत्थे जाके पींघां झूटियां नाल जिहड़ियां बोलियां पाणियां, ते माता जी ने भी नाल चले जाना, ते उन्हां नूं बोलियां पांदियां नूं देख के कहना तुसीं इह की करन दईयां ने। ਉਹ बोली पाओ जिहदे नाल कोई किसी नूं ज्ञान होवे, वो बोली पाओ जिहदे नाल कोई जीवन अच्छा चले। तुसी शब्द पढ़िया करो, ये जो तुसी बोलियां बने दुनियादारी दे झूठे गीत ने, ते वह गीत पढ़िया करो जिहदे नाल तुहाडा जीवन साकार होए। बचपन तो ही माता जी शुरू हो गए सन, क्योंकि पिछला जब तब सी मैं अर्ज की है। ते की कहंदे ने
ਹਾਂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਗੀਤ ਨੇ ਕੂੜੇ, ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਗੀਤ ਨੇ ਕੂੜੇ, ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਗੀਤ ਨੇ ਕੂੜੇ, ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਗੀਤ ਨੇ ਕੂੜੇ, ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਰਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੋ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਮਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਤਨੀ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਇਤਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਜਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਛਾਉ ਪਟਰਾਲੀ, ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੋ ਛਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਜੇ ਆ ਗਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤਿਆਗ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਤਿਆਗ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੋ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈ ਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਡਾਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਆਖੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖੀ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਜਦ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਰਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਰੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵੋ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੋ, ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਹ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਥਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖਦਾ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਡਾਰ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਜੁੜ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਆਖੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਥੰਮ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਡੋਲ ਗਏ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਡਾਰ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਤਿਆਗ ਦਾ, ਤੇ ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਸਾਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਮਾਈ। ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਿਆਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸੇਵਾ ਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦਾਨ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਦਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਟਨ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਟਨ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੀਵਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗੇਗਾ ਇਹ ਦੀਵਾ? ਜਗਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੇ। ਕਮਾਈਐ, ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਮਾਈਐ, ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ। ਭਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਭਉ ਵੱਟੀ। ਹੁਣ ਭਉ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਭਉ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਭਉ ਹੋਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਉ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਉ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਉ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਉ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਐਸਾ ਭਾਉ ਆ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਉ ਵੱਟੀ ਇੱਕ ਭਾਉ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਵੱਟੀ ਪਾਈ ਉਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਐ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉ ਜਲੈ, ਘਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਪਾਇਆ, ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ। ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ? ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ। ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੱਟੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਈ ਭਾਉ ਦੀ। ਭਾਉ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੀਵਾ ਫਿਰ ਜਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਤ ਤਨ ਲੱਗੈ ਬਾਣੀਆਂ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਸੇਵਕ ਮਾਣੀਆਂ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਆਵਨ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਆਵਨ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਆਵਨ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਦ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਦਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦ ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਈ? ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਆਵਨ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਸੇਵਕ ਮਾਣੀਆਂ, ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੇਵਕ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜੇ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕੇਵਲ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਪਰ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਸੇਵਕ ਮਾਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਸੇਵਕ ਮਾਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੇਵਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਂ। ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਸੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੁਖ ਹੈ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਸੇਵਕ ਮਾਣੀਆਂ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਆਵਨ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਈ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਪੂਜਨਯੋਗ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਲਈ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲੋਭ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਦੋਂ ਆਈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਸਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਭ ਨਹੀਂ, ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਅਵਤਾਰ ਸਨ ਕਲਯੁਗ ਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਈ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯਾਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਜੇ ਡਾਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੁਮਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਉਸ ਡਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਸਾਦਗੀ ਹੋਵੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਦਗੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰੁਤਬਾ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।